નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ સાથે હું છું સિદ્ધાર્થ ધોળકિયા। બેંકોમાં તમારા પૈસા પર જ ચાર્જનો ચૂનો લગાવવામાં આવી રહ્યો છે બેંકો તરફથી। તમારા ખાતામાં મિનિમમ બેલેન્સની નીચે રકમ પહોંચી જાય તો બેંકવાળા તુરંત ચાર્જની કાતરથી પૈસા કાપી લે। પણ જ્યારે બેંકોના એટીએમમાં પૈસા નથી હોતા, જનતા દોડતી રહે છે કે એક એટીએમથી બીજી એટીએમ જઈએ, ત્યારે બેંકોની જવાબદારી કેમ નહીં? તમે 5 વખતથી વધુ એટીએમમાંથી પૈસા કાઢો તો બેંક તમારા જ પૈસા આપવા ચાર્જ લગાવી દે છે। પણ જ્યારે બેંકના એટીએમ ચાલતા નથી, બેંકોના એટીએમમાં પૈસા હોતા નથી, ત્યારે શું જનતાને બેંકો દંડ આપે છે? કેમ આપણી બેન્કિંગ સિસ્ટમમાં ગ્રાહક પાસેથી જ વસૂલીની સિસ્ટમ ચાલે છે? ખાતામાં પૈસા ઓછા તો ચાર્જ ભરે जनता। एटीएम खराब के खाली तो बैंक ने दंड केम नहीं? सर ये बैंक पे आए तो पैसा निकालने के लिए, तो बैंक में अभी फिलहाल पैसा नहीं है सर, अभी तो वापस जाना पड़ रहा है। एटीएम तो है लेकिन बैंक में पैसा नहीं सर, कैश नहीं तो क्या करेगा, अभी वापस जाना पड़ेगा। अभी एटीएम ना मेंटेनन्स नो ग्राहकों पासेथी बैंक वार्षिक चार्ज वसूले छे, पण ज्यारे बेंकोना एटीएम ज्यारे खराब होय छे, त्यारे सामान्य माणस पोताना ज पैसा काढवा माटे हैरान थाय छे, तो त्यारे केम बैंक ने दंड नहीं फटकारवामां आवतो? ये 4-5 महीने से ये जो आईसीआईसीआई का एटीएम है वो हमेशा बंद ही रहता है। शटर खोलता है, वापस बंद कर लेता है, फिर वो पैसा अंदर नहीं रहता है। यही मगजमारी है। बाजू में इधर आया तो इधर तो इतना भीड़ रहता है, कभी कभी इधर भी यही प्रॉब्लम है। ये 3 एटीएम मशीन है लेकिन कभी हमेशा 2 ही चलता है, 2 में भी इतना भीड़ है, कभी कभी इसमें भी लिंक नहीं मिलता है। ये बहुत मगजमारी होता है। 5 बार थी वधु वार ट्रांजेक्शन तो चार्ज। मेट्रो शहरों में 3 बार और नॉन मेट्रो शहर में 5 बार थी वधु वार पैसा उपाड़वा गया तो बैंको चार्ज वसूले छे। पण ज्यारे बैंकोना एटीएम पर आउट ऑफ ऑर्डर लखेला बोर्ड जोवा मळे छे तो त्यारे केम बैंको पर दंड नथी लागतो? ज्यारे 3 થી 4 वखत आपणे पैसा लई लईए छीए अने 5મી वखत ज्यारे पैसा लेवा जईए छीए त्यारे बैंक द्वारा पेनल्टी आपवामां आवे छे। ज्यारे एटीएम में पैसा न होय तो एना माटे बैंकों माटे कोई पेनल्टी की जोगवाई करेल नहीं। सर ये तो मान लीजिए अभी अपना पैसा जमा करके फिर बैंक में निकालने जाए, अपना ही पैसा फिर वापस कट रहा है, तो फिर ये तो भविष्य में अभी मान लीजिए 25 रुपये कट रहा है, भविष्य में अगर 100 रुपये भी कर सकते हैं। खाता में रकम ओछी तो चार्ज। बैंक में जो ग्राहक ना खाता में मिनिमम बेलेंस करता रकम ओछी थी जाए तो बैंक चार्ज लगावामां सहज पण वार नहीं करती। पण ज्यारे बेंकोना एटीएम में केटली वार पैसा नहीं होता त्यारे केम बेंको पर मिनिमम बेलेंस वाळो दंड नहीं लागतो? छेल्ला घणा समयथी एवो नियम छे के मिनिमम बेलेंस होवी जोईए नहींतर पेनल्टी थाय छे। तो ज्यारे आपणे एटीएम नो उपयोग करवा जईए अने आपणे पैसा न मळे तो आपणे पड़ती हालाकीनुं वळतर तो कोई नथी मळी शकतुं। बैंक में तमे तमारा पैसा जमा करावो छो पण तमने तमारा ज पैसा एटीएम मांथी काढवा माटे बैंक सर्विसना नामे चार्ज वसूले छे। सवाल ते उठे छे, बैंक मनमानी रीते ग्राहकने फसावी आवी वसूली केम करे छे? वापी में अमारा संवाददाता भरतसिंह वाढेर ज्यारे 2 बैंकोना एटीएम पासे पहोंच्या तो जोयुं के एक एटीएम बंद छे, बहार नोटिस लगावेली छे, ज्यारे बीजा एटीएम मांथी पैसा उपाडवा माटे ग्राहक कार्ड अंदर बहार करतो रहे छे पण रोकड़ निकळती ज नथी केम के एटीएम में कैश ज नहीं। वलसाड जिला અને ઔદ્યોગિક નગરી વાપીમાં પણ એટીએમની એ જ કહાની છે। આપ જોઈ શકો છો વાપીમાં હાલસમાં ગુંજન વિસ્તાર છે, અહીંયા આગળ આઈસીઆઈસી બેંકનું એટીએમ છે, પરંતુ જોઈ શકાય છે કે દિવસે પણ આ એટીએમનું શટર પડેલું છે। અહીંયા આગળ બહાર દેખાય છે કે અહીંયા આગળ એક નોટિસ ચિપકાવેલી છે અને નોટિસમાં એવું લખેલું છે કે અહીંયા આગળ આ એટીએમ મશીન છે એને રિપ્લેસ કરવા માટેની પ્રોસેસ ચાલી રહી છે, આટલા માટે હવે થોડા દિવસથી બંધ છે। અહીંયા આગળ કેટલાક લોકો છે એમની સાથે સીધી વાત કરીશું। આપકા નામ क्या? संदीप जी, कितने दिन से बंद है? 3 महीना हो गया सर। लोग आते हैं फिर? आते हैं, बहुत परेशान होते हैं और बगल वाले में पैसा ही नहीं रहता है कभी। तो कितने लोग आते होंगे दिन में? पूरे बहुत आदमी आता है, मैंने लिया है। આ રીતે જોવા જઈએ તો એસબીઆઈ આઈસીઆઈસી બેંકનું એટીએમ છે એની અંદર અત્યારે શટર પડેલા છે અને પૂછવા કરતા 3 મહિનાથી આ બંધ છે એવું જાણવા મળે છે। બાજુમાં જ આ એસબીઆઈનું એટીએમ છે। હવે ત્યાં આગળ શું હાલ છે તેની જો જોઈએ તો અહીંયા આગળ એન્ટર થતી વખતે જ જોઈ શકાય છે કે અહીંયા આગળ આ એટીએમ જો કેબિન છે એની અંદર 3 એટીએમ મશીનો છે। અહીંયા આગળ આપ જોઈ શકો છો, અહીંયા આગળ આ એક એટીએમ મશીન છે એ ધૂળ ખાઈ રહ્યું છે, બહુ લાંબા સમયથી આ બંધ છે।
બાકી આ બીજા જે બે એટીએમ કાર્ડો છે, એટીએમ મશીન છે, આપ જોઈ શકો છો, આ પણ છે અને આ સ્ક્રીન પર ચાલુ દેખાઈ રહ્યું છે, પરંતુ અહીંયા આગળ જાણવા મળતા અહીંયા આગળ કેશ જ નથી આ એટીએમ ની અંદર. અહીંયા આગળ જે સિક્યોરિટી ગાર્ડ છે એમને પૂછતા ગઈકાલથી અહીંયા આગળ કેશ નથી આવું જાણવા મળે છે. ગ્રાહકો જ્યારે એટીએમમાં કેશ નીકાળવા માટે પહોંચે છે તો તેમને ધરમધક્કો જ પડે છે. ઇમરજન્સીમાં રોકડ માટે આ એટીએમ લગાવેલા હોય છે, પણ ઇમરજન્સીમાં જ આ એટીએમ ગ્રાહકોને દગો આપે છે. સિક્યુરિટી ગાર્ડ પણ કબૂલે છે કે એટીએમમાં પૈસા હોતા નથી. काली से बंद है और कब ये इसमें पैसे डालेंगे? साहब अभी तो मालूम नहीं कब आते हैं लोग. कोई 4 बजे आता है, कभी 2 बजे आता है, कभी 6 बजे आता है, कभी रात को आता है 6-7 बजे. मैं तो 6:30 बजे चला जाता हूँ, कभी 8 बजे 7 बजे आते हैं लोग. વાપીના હાર્દ સમાન ગુંજન વિસ્તારના આ હાલ છે, જ્યાં ગ્રાહકોને આ પ્રકારની સમસ્યાનો એટીએમમાં સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. અહીંયા બે એટીએમ છે. આ આઈસીઆઈસી તો બંધ જ છે, આજે 15-20 દિવસ થઈ ગયા છે, અને આ એસબીઆઈ નો છે એમાં ક્યારેક કેશ જ નહીં હોય. એટલે ગુંજન તો મેઇન એરિયો કહેવાય છે, પણ આજે એવી રીતે પ્રોબ્લેમ ચાલે તો કેવી રીતે ચાલો? એના તો ચાર્जेस છે, પણ એના કરતી બેટર एटीएम वापरे ना अपने. वसूल करता ही है. और किस तरह से चार्जेस होते हैं? एसएमएस का चार्जेस है जो, वो फिर ये अदर पे एटीएम का जो इधर है ये 3 बार अलाउड है, वो भी वो लिमिट है जो 10,000 का अंदर है. ऊपर लिया तो फिर बाद में वो भी चार्ज करता है. और ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए तो वो भी तो है ना सर, वो भी तो है. फिर वो बाद में ये कैश डिपॉजिट भी कुछ नहीं कर सकता है, ये भी प्रॉब्लम है. मिनिमम बैलेंस दिक्कत तो ज्यादा, ये बंद होने से बहुत ज्यादा दिक्कत है. ये ऐसे वाला वो मतलब वो कितना भी कंप्लेन करेगा तो भी कुछ एक्शन भी नहीं है. वो तो है सर, बैंक तो काटता है पैसा, इसमें पैसा नहीं रहेगा तो क्या करेगा. लेकिन इसमें ये जो चार्ज है उनके हिसाब से वो लोग काटता है अभी. लेकिन उसकी वजह से हम लोग का भी काम अटकता है. हमको कोई जरूरत काम रहता है तो हम लोग आते हैं, अगर काम नहीं तो हमको भी थोड़ी दिक्कत आ ही जाता है ना काम में. अभी क्या हर बार बैंक में जाएंगे, उधर लाइन लगा देंगे, उधर धक्का खाएंगे, ऐसे थोड़ा एटीएम में काम जल्दी होता है, इसके लिए हम लोग एटीएम में आते हैं. अगर ऐसा काम नहीं सर, थोड़ा दर्द तो होता है. जो काम मतलब फास्ट तरीके से होता है वो काम नहीं हो सकता है. किसी को कैश पेमेंट देने का, हमको भी हम लोग छोटा मोटा रोज का व्यवहार चलाते हैं तो सर कैश नहीं मिलेगा तो हमको भी थोड़ा वो. સામાન્ય ગ્રાહકોએ બેંક પાસેથી પેનલ્ટી માંગવી એટલે વાજબી છે, કેમ કે બેંક ગ્રાહકને 5 ટ્રાન્ઝેક્શન મફત કરવા દે છે. ટ્રાન્ઝેક્શનનો અર્થ માત્ર એટીએમમાંથી પૈસા નીકાળવા નથી હોતો. ટ્રાન્ઝેક્શનમાં બેલેન્સ ચેક કરવું, મિનિમમ સ્ટેટમેન્ટ લેવું અને પિન બદલવું આવી જાય છે. માટે ગ્રાહક જ્યારે પોતાના જ પૈસા કાઢવા માટે કે જાણકારી મેળવવા માટે એટીએમનો ઉપયોગ 5 વારથી વધુ કરે છે તો અલગ અલગ બેંકો પોતાની રીતે ચાર્જ વસૂલે છે. ગ્રાહકો પાસેથી એટીએમના નામે ચાર્જ પર ચાર્જ વસૂલનારી બેંકો શું પૂરી સુવિધા એટીએમ પર આપે છે? દ્વારકાના જામ ખંભાળિયામાં જ્યારે અમારા સંવાદદાતાએ રિયાલિટી ચેક કર્યું તો કેટલાય એટીએમ બંધ હાલતમાં જોવા મળ્યા. એટીએમમાંથી લોકો વિલા મોઢે અંદરથી બહાર આવતા જોવા મળ્યા. આજે મારે પૈસાની જરૂર હોય અને હું જામ ખંભાળિયા ખાતે એટીએમમાં પૈસા ઉપાડવામાં આવેલ, પણ આ ત્રીજું એટીએમ છે લગભગ બંધ હાલતમાં છે. અહીંયા ખૂબ જ લોકોને હાલાકી છે, એટીએમમાં પૈસા છે નહીં. જ્યારે 3 થી 4 વખત આપણે પૈસા લઈ લઈએ છીએ અને 5મી વખત જ્યારે પૈસા લેવા જઈએ છીએ ત્યારે બેંક દ્વારા પેનલ્ટી આપવામાં આવે છે. જ્યારે એટીએમમાં પૈસા ન હોય તો એના માટે બેંકો માટે કોઈ પેનલ્ટીની જોગવાઈ કરેલ નથી, જ્યારે અમારા માટે કાયમી ધોરણે પેનલ્ટી આપવામાં આવે છે. આ હળહળતો અન્યાય ગ્રાહકો શું કરવા પૈસા આપીને ભોગવે છે? સરકાર આ મુદ્દે કેમ મૌન છે? અને આ 3 વાર ઉપાડીને પછી પૈસા કાપે એ તો વસ્તુ વ્યાજબી નથી. કારણ કે આજે બેંકમાં આપણે પૈસા જમા કરાવાયો છે, એના માટે એટીએમ આપણને સગવડતા છે. પણ અહીંયા એટીએમમાં એક એટીએમમાં જાવ પૈસા નથી, બીજા એટીએમમાં જાવ તો પૈસા નથી, અને ખૂબ જ હાલાકી ભોગવવી પડે છે. અમારા સંવાદદાતાને જામ ખંભાળિયામાં કેટલીય બેંકોના આવા જ હાલ નજરે પડ્યા, જ્યાં એટીએમ હંગામી ધોરણે બંધ હાલતમાં હોય, ગ્રાહકોને પૈસા નથી આપી શકતા, પણ બેંક સ્થાયી રૂપે ચાર્જ વસૂલી ખૂબ કમાણી કરે છે. નાની બેંકો હોય કે પછી દેશની મોટી બેંકો, બધાના હાલ જુઓ. માટે હવે ગ્રાહકો બેંકો પર કઠોર સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે. આજે હું એટીએમમાં પૈસા ઉપાડવા ગયો, એક એટીએમમાં પૈસા નહોતા, બીજા એટીએમમાં પૈસા નહોતા, ત્રીજા એટીએમમાં આજે હું અહીંયા પહોંચ્યો છું તો પૈસા છે. પણ આવા એટીએમમાંથી પૈસા ઉપાડતા 4 વખત ટ્રાન્ઝેક્શન કરવામાં આવે અને 5મી વખત જો કોઈ ગ્રાહક ટ્રાન્ઝેક્શન કરે તો એને પેનલ્ટી ચૂકવવી પડતી હોય છે. તો જ્યારે ઘણી વખત એટીએમમાં પૈસા ન હોય તો બેંકને પણ આ જ સૂત્ર લાગુ પડતું હોય કે એને પણ ચાર્જીસ લાગવા જોઈએ. તો
એટીએમમાં લોકોને ઘણી જ હાલાકીનો સામનો કરવો પડે છે. દરેક એટીએમમાં દરેક વખતે પૈસા નથી હોતા. ઘણી વખત રિબાઉન્સ થાય છે આપણી એપ્લિકેશન, અને 5 વખત આપણે ટ્રાન્ઝેક્શન કરીએ પછી 6ઠી વખત એનો ચાર્જ લેવામાં આવે છે. હવે સુરતના બારડોલી જઈએ, જ્યાં પણ ગ્રાહક પૈસા ઉપાડવા માટે એક બેંકના એટીએમથી બીજા એટીએમ સુધી દોટ લગાવતા નજરે પડે છે. પણ શું ગ્રાહક પ્રતિ બેન્કિંગ સિસ્ટમ સુધરે છે? દેશની મોટી મોટી બેંકના હાલ જુઓ, જ્યાં બેંકની અંદર પૈસા ઉપાડવા માટે લાઇનમાં ઊભા ન રહેવું પડે માટે ગ્રાહક એટીએમમાં જાય છે, પણ ત્યાં તેને શું મળે છે? બસ ધક્કા. एटीएम में जाते हैं, लाइन लगा देते हैं, जाते हैं तो पैसा ही नहीं मिलता है, तो फिर अपने को घूम के जाना पड़ता है. जिस तरह से 25 रुपया आपका कट रहा है वो जुर्माना की तरह है. अगर एटीएम में पैसा नहीं रहेगा तो बैंक वालों को जुर्माना सामने भरना पड़ता है कि नहीं भरना पड़ता है? पड़ेगा, लेकिन क्या कर सकते उनको, जुर्माना तो उनको भी लगना चाहिए, लेकिन क्या बोले वो. તો સવાલ તે છે કે બેંક શું આ રીતે પોતાની મનમાની જ કરતી રહેશે? ગોધરા શહેરમાં જ્યારે અમારા સંવાદદાતા રાજેશ જોશી વિવિધ બેંકોના એટીએમ પહોંચ્યા તો ત્યાં પણ એટીએમમાં કેશનો આ જ કકડાટ જોવા મળ્યો. એટીએમની સ્ક્રીન પર આ જ શબ્દો જોવા મળ્યા કે વર્તમાનમાં કેશ નથી. કાર્ડ નાખ્યા પછી આ ગ્રાહકની જેમ બધા ગ્રાહકો એટીએમમાંથી ક્યારે કેશ નીકળે તેની રાહમાં ઊભા રહેતા જોવા મળે છે. આ જોઈ શકો છો આપણે એટીએમ હાલ બંધ છે, અને આ એટીએમ ખાતે એક ગ્રાહક આવ્યા છે પોતે નાણાં ઉપાડવા માટે. તેઓને આપણે પૂછવાનો પ્રયાસ કરીશું તેઓને કેવા પ્રકારની તકલીફ પડી છે અને શું છે. આપ શેના માટે આવ્યો છો અને કેવા પ્રકારની તકલીફ છે? મારું એક SBIનું સેલરી એકાઉન્ટ હતું, એના એટીએમમાંથી મારે નાણાંની જરૂર પડતા, કેશ નાણાંની જરૂર પડતા હું પૈસા લેવા આવેલો, પરંતુ 2 થી વધારે વખત પ્રયત્ન કરતા કોઈ પણ ઇસ્યુને કારણે, નેટવર્ક કે ગમે તે ઇસ્યુને કારણે મારા ટ્રાન્ઝેક્શન પૂરા થયા નથી અને મને પૈસા મળી શક્યા નથી, પણ ટ્રાન્ઝેક્શન તો ગણાઈ ગયા છે. હવે આના નજીક અહીંયા આટલામાં કોઈ એટીએમ છે નહીં. હું આ જે જગ્યાએ ઊભો છું એ બહુ મહત્ત્વની મેડિકલ 10 થી 12 દવાખાનાની વચ્ચેની બહુ મહત્ત્વની જગ્યા છે. સામે પેટ્રોલ પંપ છે, એટલે વારંવાર લાભાર્થીઓને જરૂર પડતી હોય છે પૈસાની. મને પણ આજે જરૂર પડી, હું પૈસા ઉપાડવા ગયો તો આ રીતે મને સક્સેસ મળી નથી. એટલે સંપૂર્ણ ડિજિટલાઇઝેશનમાં આવી રીતે જો મહત્ત્વની જગ્યાના જો એટીએમ બંધ રહેતા હોય તો પ્રજાને ખૂબ જ તકલીફ પડતી હોય છે. પૈસાની જરૂર હોવાથી મેં ગોધરાના 4-5 એટીએમમાં ફર્યો, પણ કોઈ જગ્યાએ મને પૈસા મળ્યા નહીં એટીએમમાંથી. ખાલી સિંગલ એક જ એટીએમમાંથી મને પૈસા મળ્યા છે. એટલે ગોધરામાં એટીએમમાં પૈસા અવેલેબલ હોતા નથી, એટલે આમ જનતાને બહુ જ તકલીફ થાય છે. એટીએમમાં થોડા સમયથી કેશનો જે કકડાટ છે તેને લઈ એક કારણ એ પણ સામે આવ્યું છે કે એટીએમ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરતી કંપની એજીએસ ટ્રાન્ઝેક્શન ટેકનોલોજીની હાલત ખરાબ છે, જેના કારણે કેટલીય બેંકના એટીએમ પ્રભાવિત થયા છે. એટીએમ કાર્ડના છપાવાથી લઈ એટીએમ કાર્ડ ઘસવા સુધી ગ્રાહક તેનો ચાર્જ ભરતો રહે છે. સવાલ તે કે જનતા પાસેથી પૈસા લઈને જનતાને જ પૈસા પાછા આપવામાં કઈ વાતનો ચાર્જ બેંક લે છે? સારી સુવિધા માટે ચાર્જ લીધા પછી પણ જો સુવિધા ન મળે તો પછી ગ્રાહક ફરિયાદ કરે તો કોને કરે? બેંક પોતાના ક્લાયન્ટ પાસે એટીએમ સેટઅપની ચાર્જિસ વસૂલ કરતી હોય છે, પરંતુ આરબીઆઈ એવા કોઈ રૂલ્સ નથી લાદેલા કે બેંકને એવું પેનલ્ટી કરી શકે. પરંતુ દરેક બેંક એવું ઈચ્છતી હોય છે કે પોતાનું એટીએમ સારી રીતે મેન્ટેન થાય અને એમના કસ્ટમર એટ્રેક્ટ થઈને એક એટીએમનો મેક્સિમમ યુઝ કરે. સારી સુવિધા ન મળે તો બેંકને કોઈ ચાર્જિસ નથી લાગતો, પણ મારા મત અનુસાર એ ચાર્જિસ આરબીઆઈ બેંકો પર લાગવો જોઈએ. નોર્મલી સારી સુવિધા ના મળે તો જે તે બેંકને જેમને એમને પોતાની કમ્પ્લેન કરવાની હોય છે કે તમારા આ એરિયાની અંદર આ એટીએમ ઉપર આટલી સુવિધા નથી, તો બેંક એની તકેદારી રહીને એને સુવિધા પૂરી પાડવાની કોશિશ કરતી હોય છે. બેંક આરબીઆઈના રૂલ્સ મુજબ દરેક બેંક પોતાના ક્લાયન્ટને 5 ટ્રાન્ઝેક્શન અલાઉડ કરે છે. 5 ટ્રાન્ઝેક્શનની ઉપર જાય તો બેંક એના ચાર્જિસ વસૂલ કરતી હોય છે. એના પાછળનું કારણ એ છે કે દરેક કસ્ટમર ઓછામાં ઓછા ટ્રાન્ઝેક્શન કરીને વધુમાં વધુ એનો બેનિફિટ લે, જેથી કરીને વધુ લોકોને એટીએમની ફેસિલિટી મળતી રહે. આંકડાઓ પરથી ખબર પડે કે દેશમાં આબાદી પ્રમાણે સૌથી ઓછા એટીએમ ભારતમાં જ છે. 1 લાખની આબાદી પર 22 થી 25 એટીએમ હોવાના આંકડા છે. પણ આ એટીએમ કેટલા કામ કરી રહ્યા છે તે કોઈ નથી જાણતું. એટીએમથી જનતાને ફાયદો છે તો બેંકોને પણ નુકસાન નથી. ત્યારે શું ચાર્જના નામે બેંકોની આ મનમાની વસૂલી ન રોકવી જોઈએ?
રાજ્યમાં કેટલીક ખેત પેદાશોના પોષણક્ષમ ભાવ ન મળતા ખેડૂતોને ખેતી ખોટનો ધંધો લાગી રહ્યો છે. કેટલાય બાગાયતી પાકોમાં પહેલા બક્કા થતા હતા, પણ ત્યાં પણ હવે રડવાના દિવસો આવી ગયા છે. ત્યારે કેટલીક ખેત પેદાશો એવી પણ છે કે જેના ભાવે આ વર્ષે ખેડૂતોને રાજીના રેડ કરી દીધા છે. આ ખેત પેદાશ લઈને આ વર્ષે ખેડૂતને લાગી રહ્યું છે કે આ વર્ષે દી વળ્યા છે. જીરુના ભાવે ઝટકો આપ્યો. વરિયાળીના ભાવે રાજી રાખ્યા. કેળાએ પણ કરાવી કમાણી. જાજરમાન કહેવાતું જીરું હવે કોડીનું થઈ ગયું છે. ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરું હવે ખોટનો સોદો ખેડૂતોને લાગી રહ્યો છે, જ્યારે વરિયાળીએ ખેડૂતોના વ્યારા ન્યારા કરી દીધા છે. ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં હાલમાં જીરાની 45,000 કરતાં વધુ બોરીની આવકો નોંધાઈ રહી છે, જ્યારે વરિયાળીની હાલમાં 5,000 થી 7,000 બોરીની આવકો ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં નોંધાઈ રહી છે. જીરાના ભાવ ગત વર્ષ કરતા ઓછા મળી રહ્યા છે, જ્યારે વરિયાળીના ભાવ આ વર્ષે ગત વર્ષ કરતા વધુ મળી રહ્યા છે. ગત વર્ષે જે વરિયાળીના ભાવ 5,000 રૂપિયા હતા, જે આ વર્ષે 7,000 રૂપિયા મળી રહ્યા છે. જા વર્ષ કરતા આ સાલ ભાવ સારા છે. ગત સાલ કેવા મળે, આ સાલ કેવા મળે? ગઈ સાલ કરતા સારા ભાવ છે આ સાલ. આ સાલ કેવા ભાવ મળે 20 કિલો લગભગ 72 7,200. ગઈ સાલ કેવા મળે? ગઈ સાલ 5,000. ગઈ વર્ષે સારા ભાવ. ગઈ સાલ કેવા મળ્યા 20 કિલો? ગઈ સાલ મળ્યા હતા 5,000 5,500. આ સાલે 7,000 7,500. એટલે આ વખતે ખેડૂતોને પોસાય છે ભાવ? હા, ભાવ પોસાય, સારો ભાવ. વરિયાળીના અભાવને લઈ ખેડૂતો સંતોષ માની રહ્યા છે, પણ વરિયાળીનું ઉત્પાદન ઓછું હોવાથી ખેડૂતોને જોઈએ તેટલો ફાયદો નથી મળી રહ્યો. પણ આગામી દિવસોમાં જો ડિમાન્ડ સારી આવશે તો વરિયાળીના ભાવ હજી પણ વધી શકે છે. ગઈ સાલ કરતી બહુ વધુ છે ભાવ, છે ડબલ ભાવ છે. ગઈ સાલ હતા 1200-1300 રૂપિયા, હતા 2200-2500 રૂપિયા ભાવ છે. વરિયાળીના ભાવ પણ લાસ્ટ યર કરતી એક્સપોર્ટની ડિમાન્ડ ઓછી છે, એ વાત ફાઇનલ છે. વરિયાળીમાં લાસ્ટ યર જે નીચા ભાવના હિસાબથી ચાઇના બહુ માલ લઈ ગયા એક્સપોર્ટમાં, પણ ચાઇના પણ ત્યાં એમને બાયરો સ્ટોક કરી છે વરિયાળીમાં. એટલે આ સાલ એક્સપોર્ટ થોડું ઓછું આવશે, પણ ક્રોપ પણ અડધો છે. અને ગઈ સાલ જે આવક હતી એનાથી 50% ઓછી છે. ભાવ કેવા ચાલી રહ્યા છે? ગઈ સાલ ખેડૂત ખુશ નતો. હલકી વરિયાળીમાં ભાવ બહુ નીચા હતા. આ વખતે હલકી વરિયાળી 3500 થી 4500 માં જાય, બહુ ભાવ એને સારા લાગે છે. 50% કરતો વધુ. અને ઉપરની રેન્જમાં તો ગઈ સાલના ભાવ જ કહેવાય. 5,000 થી 7,000 ના અત્યારે ભાવ મળે છે, અને ગઈ સાલે આ જ હતા ભાવ. એટલે ખેડૂતને પોસાય એવા ભાવ છે. વરિયાળીના જેમ ઊંઝાના ખેડૂતોને સારા ભાવ મળી રહ્યા છે, તેમ છોટાઉદેપુરના ખેડૂતો કેળાના આ વર્ષે સારા ભાવથી ખુશ છે. છોટાઉદેપુર જિલ્લાના સંખેડા, બોડેલી અને પાવી જેતપુર તાલુકામાં ખેડૂતો પહેલા કપાસ અને ટામેટાની ખેતી કરતા હતા, પરંતુ આ બંને પાકોમાં કમોસમી વરસાદ અને હવામાનના કારણે પૂરતા ભાવ ન મળતા નુકસાન જતું હતું, જેથી છેલ્લા 3 વર્ષથી ખેડૂતો કેળાની ખેતી તરફ વળ્યા છે. આ વર્ષે 20 કિલોના 380 રૂપિયા ભાવ મળતા ખેડૂતો કેળાનું કટિંગ કરી રહ્યા છે, કેમ કે ગત વર્ષ કરતા આ વર્ષે 20 કિલો કેળાના ભાવ 180 રૂપિયા વધુ મળી રહ્યા છે. આ વર્ષે કેળાની લૂમનું વજન ઓછું આવે છે. ગત વર્ષ કેળાની લૂમનું વજન વધુ આવતું હતું. છોટાઉદેપુર જિલ્લાના કેળા રાજસ્થાન, દિલ્હી અને રાજ્યના અલગ અલગ જિલ્લામાં જાય છે. આ વર્ષે ભાવ કેળાનો અત્યારે સારો છે, પણ દર વર્ષ જેવી રાસ નથી. 20 કિલોની આજુબાજુની રાસ આવે છે, અને કેળા બધા બહુ ખેડૂતો કરે છે, પણ આ વર્ષે આ જો આવા નવો ભાવ રહે તો સારું રહેશે. રાસ તો ઓછી જ છે. દર વખતે તો 200 ની આજુબાજુ જ હોય છે. આ વખતે 375 થી 400 સુધીનો ભાવ છે અત્યારે. છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં કર્મની કઠણાઈ તે છે કે અહીં કોલ્ડ સ્ટોરેજ નથી. કોલ્ડ સ્ટોરેજ હોય તો શાકભાજી કે ફળોના ભાવ ઘટે ત્યારે કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં મૂકી શકાય. ખેડૂતોને ઓછા ભાવે ઉત્પાદન વેચવા માટે મજબૂર ન થવું પડે, માટે અહીં ખેડૂતો કોલ્ડ સ્ટોરેજની માંગણી કરી રહ્યા છે. કારણ કે આ વિસ્તારની અંદર સરકાર દ્વારા કોઈ પણ ખેડૂતોને વધારે ઉત્પાદન શાકભાજી કે કેળ કે ફળનું થાય છે તો એવા કોલ્ડ સ્ટોરેજના બનાવવામાં આવેલા નથી, જેના કારણે ખેડૂતોને પાછળથી રોવાનો વારો આવે છે. અમારી ખેડૂતો વતી માંગણી છે કે આ વિસ્તારની અંદર જો કોલ્ડ સ્ટોરેજ બનાવવામાં આવે તો જ્યારે પણ ખેડૂતોનું ફળ શાકભાજીની અંદર ઉત્પાદન વધે
તો એમને આ કોલ્ડ સ્ટોરેજ હોય તો પૂરતા પ્રમાણની અંદર એ કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં મૂકી શકે અને એમને પાછળથી પોષણક્ષમ ભાવ મળી રહે. રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં કેટલાક પાકોમાં ખેડૂતોને નુકસાન જઈ રહ્યું છે. પોષણક્ષમ ભાવ ન મળતા ખેડૂતોને રડવાનો વારો આવ્યો છે, જ્યારે કેટલાક પાકોમાં ખેડૂતોને આ વર્ષે સારા ભાવ મળતા ખેડૂતો ખુશ જોવા મળી રહ્યા છે. હોળીનો તહેવાર સામાન્ય રીતે 2 દિવસનો હોય છે, પણ આદિવાસી વિસ્તારોમાં હોળીનો તહેવાર દિવસો સુધી ચાલતો હોય છે. આ આદિવાસીઓની હોળીમાં મેળામાં મોટો ભાગ પણ જોવા મળે છે કે આ મેળાઓ જે છે તે મોટો ભાગ ભજવતા હોય છે. આ મેળા સામાન્ય મેળાથી અલગ હોય છે, જેમાં રોમાંચ અને હિંમતનો સંગમ જોવા મળે છે. આવો જ એક મેળો છે, આવો જ એક મેળો કે જે ગોળ ગધેડાનો મેળો તરીકે ઓળખાય છે. આદિવાસી લોકોની પરંપરાઓ અને પ્રથાઓ પણ અનેરી હોય છે. એમાંની જ એક પરંપરા એટલે ગોળ ગધેડાનો મેળો. દાહોદ નજીક જેસાવાડા ગામે આ પરંપરાગત ગોળ ગધેડાનો મેળો યોજવામાં આવે છે. આ મેળાને જોવા માટે લોકો દૂર દૂરથી આવે છે અને આ અનોખા મેળાનો ભરપૂર આનંદ ઉઠાવે છે. અનેક આદિવાસી યુવકો હાથોમાં ઢોલ લઈ ગામની વચ્ચોવચ્ચ એક સીમડાના ઝાડનું થડ રોપેલું હોય છે, જેને લીસું કરવા માટે તેની છાલ કાઢી નાખે છે અને તેની ટોચ પર એક ગોળ ભરેલી પોટલી લટકાવવામાં આવે છે. દાહોદ જિલ્લામાં જેસાવાડા મુકામે આજે ગોળ ગધેડાનું મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. દાહોદ જિલ્લામાં હોળી બાદ અનેક જે મેળાઓ યોજાતા હોય છે, પરંતુ ગોળ ગધેડાનો મેળો છે પોતાનું એક આગવું વિશેષતા ધરાવે છે. ગોળ ગધેડાના મેળામાં ગામની વચ્ચોવચ્ચ એક લાકડું જે ઊભું કરવામાં આવતું હોય છે, તેના પર ગોળની પોટલી બાંધવામાં આવતી હોય છે. અનેક જે યુવાનો છે તે આ ગોળની પોટલી ઉતારવાનો પ્રયાસ કરતા હોય છે અને નીચે જે લાકડી અને સોટીઓ લઈને કુંવારી છોકરીઓ હોય તે નીચે ફરતી હોય છે અને યુવાનોને મારી અને રોકવાનો પ્રયાસ કરતી હોય છે. આજુબાજુના તમામ ગામના યુવકો અને યુવતીઓ આ સીમડાના ઝાડના થડની આજુબાજુ ઢોલ નગાડા સાથે ફરે છે, આદિવાસી નૃત્ય કરે છે. હાથોમાં સોટીઓ લઈ યુવતીઓ નૃત્ય કરે છે અને ઉભેલા યુવકો પર સોટીનો મારો ચલાવે છે. જો કે આ રીતે ઢોલ વગાડીને નૃત્ય કરવાનું કેટલાય કલાકો સુધી ચાલે છે અને ત્યારબાદ શરૂ થાય છે ખરો ખેલ. ગામના કુંવારા યુવકો સીમડાના ઝાડના થડની આજુબાજુ ગોઠવાઈ જાય છે. યુવતીઓ પણ હાથમાં સોટીઓ લઈ આ યુવકોને ઘેરી લે છે. જો કોઈ પણ યુવક આ થડ પર ચઢવાની કોશિશ કરે કે તરત જ યુવતીઓ સોટીઓનો મારો ચલાવે છે. તેમ છતાંય જો કોઈ યુવક ટોચ પર ચઢીને ગોળની પોટલી મેળવી લે છે તો તેને મનપસંદ યુવતી સાથે લગ્ન કરવાનો મોકો મળે છે. જોકે હાલ આ પ્રથા રહી નથી, પરંતુ વર્ષો પહેલા જે કોઈ પણ યુવક ગોળની પોટલી લેવામાં સફળ નીવડતો તે ગામની કોઈ પણ યુવતી સાથે લગ્ન કરી શકતો. હવે થાંભલા પરની ગોળની પોટલી ઉતારે છે તેને પંચ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલું ઇનામ અપાય છે. એવા બધા જેટલા કટારા પરિવારના સમાજના લોકો છે જેસાવાડાની અંદર, એના બધા જવાની છોકરા ચડવાની કોશિશ કરે છે. એમાં હું વિજેતા થયો છું. હા ને હા, મને ચડવામાં બહુ કાટું છે. જે ચડે એને ખબર પડે અને લાકડું જે છે એ બહુ લીચું આવે છે. એમાં ચડવાનું કઈ આચર નહીં. બહુ લોકો ચડે એટલે બહુ રચ્ચાકીચી થાય છે. એમાં હું વિજેતા થયો છું. અને અમારે ત્યાં હોળી ભરાય છે. હોળીના છઠ્ઠા દિવસે ગોળ ગધેડાનો મેળો ભરાય છે અને હવે છોકરીઓ આજુબાજુ સોટીઓ લઈને રમીએ છીએ અને એમાંથી કોઈ પણ એક યુવાન ઉપર ચડે છે ગોળ ગધેડાની ઉપર અને એમાંથી અમારે ત્યાં એવો રિવાજ હતો કે એ યુવાનને જે છોકરી પસંદ આવે એ છોકરીને લગ્ન કરવામાં આવતા હતા. અને આ પરંપરામાં એવું ચાલે છે કે જે યુવાન ઉપર ચડે છે એને ઇનામ મળે છે. આ વિજેતા યુવાને ટોચ પર બાંધેલી ગોળની પોટલી સુધી પહોંચીને તેણે ઇનામ જીત્યું છે. પોટલીમાંનો ગોળ તે ખાય છે ને પછી નીચે ચારે બાજુ તે વેરી દે છે. કહેવાય છે કે પોટલીનો ગોળ લેવા માટે યુવાનોએ ગધેડા જેવો માર ખાવો પડે છે અને એટલે જ આ મેળાનું નામ પડ્યું છે ગોળ ગધેડાનો મેળો. જે તમને જે સ્તંભ દેખાય છે એ સ્તંભ શિવડાનું સ્તંભ હોય છે. એ આગલા દિવસે એટલે પાંચમના દિવસે રોપવામાં આવે છે મેદાનની વચ્ચોવચ અને બીજા દિવસે સવારમાં એની પૂજા અર્ચના ખત્રીઓને બોલાવી અને પૂજા અર્ચના કરવામાં આવે છે. એમાં સ્થાનિક બગાજો, કોહાજો, કસુમો, નારસિંહદેવ, ભોળાજાદેવ, રાંગેરદેવ આ તમામની પૂજા અર્ચના કર્યા પછી એ તમામ અહીંયા જે તહેવારની ઉજવણી સુરક્ષા અને શાંતિથી થાય એના માટેની અર્ચના કરવામાં આવે છે અને ત્યાર પછી બપોરે તમને સાક્ષાત સ્વયંવરની જે પ્રાચીન સભ્યતા હતી એના દર્શન જોવા મળે છે. આમ તો ગોળ ગધેડાનો મેળો રાજા રજવાડાઓના જમાનાથી ચાલતો આવે છે.
કારણ કે એવી માન્યતા છે કે કોઈ વીરલો જ આટલી સોટીઓનો માર ખાય અને આ વચ્ચે થર્ડની ટોચ પર પહોંચી શકે અને તે પોતાની પત્નીને તથા પરિવારને રક્ષણ આપી શકતો. આજે પણ આ વર્ષો જૂની પરંપરાને ટકાવી રાખવા માટે આ ગોળ ગધેડાના મેળાનું આયોજન કરાય છે. આગળની જે પરંપરાઓ હતી એ આ મેળાની અંદર જે અમે વચ્ચે જે લાકડું રોપ્યો શિમળાનું એ ઉપર ચડતો હતો, એ એની મનપસંદગીની છોકરી જોડે લગ્ન કરતો હતો. પણ જેમ જેમ એ પ્રથા નાબૂદ થઈ ને આજે અમારી જે પરંપરાઓ છે આદિવાસીની એ અમે